Hello dear students, welcome back. Are you safe at your home? Okay, hope that you are safe at your home. So let's start today's class. In the previous class we have finished one chapter. In this class we are moving to a new chapter, which is separation of substances. Okay, separation of substances. Separation. I have a bottle with some balls. There are red balls and with two white balls. Okay, I have. So I want to separate these two white balls from this bottle. How can I separate this? Yes, very simple. By picking with the hand, I can take out two balls. So separation of these white balls and red balls are possible. So this is a simple method. So there are some other instances that we have to separate things from a mixture. ഒരു മിക്സറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിലെ ഓരോ കമ്പോണൻസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ in this chapter we are going to discuss about the separation of substances from a mixture. Okay, separation of substances from a mixture. There are some other instances in our daily life which we use separation methods. That is, tea leaves are separated from the liquid with a strainer. ചായ നമ്മൾ അരിക്കും, സ്റ്റെയിനർ വെച്ചിട്ട് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കും. അത് നമ്മളൊരു സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ്. isn't it? അതിൻ്റെ ചായ ചണ്ടി നമ്മൾ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റും. Then grain is separated from the stalks. നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ അരി ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. Then milk or curd is churned into separate the butter. മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേർഡ് കടഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടറാക്കി എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സെപ്പറേഷൻ. Then in the previous class we have discussed cotton, which is separated from the seeds of the cotton plant to get fiber. Okay, that is also a separation. Then for example, when you eat rava, നിങ്ങൾ റവ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. ഉപ്പുമാവ് റവ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഡു വൺ തിങ്. what are the things that is present in the uppumav? Yes, there is chilli, curry leaves, ginger. Okay, what you do? യെസ്, നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് മുളകുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുളക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സെപ്പറേഷൻ. ദെൻ സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് എ ബാസ്ക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് മാംഗോസ് ആൻഡ് ഗുവാവ. വാട്ട് വിൽ യു ഡു? യെസ്, വെൻ യു വാണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് മാംഗോ ആൻഡ് ഗുവാവ സെപ്പറേറ്റ്ലി, what you have to do? Yes, you will pick it out one by one and make it one group and another with another group. Separately place them and hence we can separate the guava and mango. Then there are some other materials which are smaller than mango. Can we make separated them by hand picking? നമുക്ക് മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ, പേരയ്ക്ക ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുത്തു മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when salt is mixed with sand, is it possible to separate them by hand picking? No, it is impossible. So
there are some other instances that we cannot separate easily. There is a table given in your textbook in page number 36. Take that page. Okay, there are 3 columns. First column is separation process. Second column, purpose for which we do the separation. എന്തിനാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പല പല റീസൺസിനാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സെപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. Isn't it? So ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ്, സെക്കൻഡ് കോളം വിത്ത് പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് വി ഡു ദ സെപ്പറേഷൻ, എന്തിനാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് കോളം, വാട്ട് ഡു വി ഡു വിത്ത് ദ സെപ്പറേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ്, മാറ്റിവെച്ച കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു മാച്ച് ദ കോളം. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ എ ഡിസോർഡർ. തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. യു ഹാവ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ് with the first column with the second and third column. First one, separate stones from rice. അരിയിൽ നിന്ന് കല്ല് മാറ്റിയെടുക്കുക, അതൊരു സെപ്പറേഷൻ ആണ്. Then second one, churning milk to obtain butter. മിൽക്കിൽ നിന്ന് ബട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. Then separate tea leaves. ചായൻ്റെ ഇല അതിൻ്റെ ടീയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. So, purpose for which we do the separation. എന്തൊക്കെ പർപ്പസ് ആണ്? സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫ്രം റൈസ്. എന്തിനാണ് സ്റ്റോണ് റൈസിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്? അതിലേതാണ് അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത്? ടു സെപ്പറേറ്റ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് യൂസ്ഫുൾ കമ്പോണൻസ്. ബോത്ത് ഈസ് റൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ? നോ. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ യൂസ്ഫുൾ? നോ. ഓൺലി വൺ തിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദാറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് റൈസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ അതിൽ? ടു റിമൂവ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഹാംഫുൾ കമ്പോണൻറ്റ്. സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം. സോ മാച്ച് ഇറ്റ്. വൺ ഈസ് മാച്ച് വിത്ത് സി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി. ദെൻ സെക്കൻഡ്, ചേണിങ് മിൽക്ക് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ബട്ടർ. മിൽക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ബട്ടറും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, രണ്ടും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം? യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ. ടു സെപ്പറേറ്റ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് യൂസ്ഫുൾ കമ്പോണൻസ്. രണ്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ 2 സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അരിയിൽ നിന്ന് കല്ല് മാറ്റുമ്പോൾ അതിലൊരു സാധനമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, മറ്റേത് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യും. ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് ടീ ലീവ്സ്. ചായപ്പൊടി, ചായയിൽ നിന്ന് ചായൻ്റെ ഇല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലെന്താണ്? ടു റിമൂവ് നോൺ യൂസ്ഫുൾ കമ്പോണൻസ്. അതിൽ നോൺ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. So then third column, stone from rice. അതിന് ചേർന്ന ഏതാ അതിൽ? യെസ്, do we use both items? No. Then we throw away the impurity. impurity മാത്രം നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യും. isn't it? yes, stone നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യും. So ഫസ്റ്റിന് ചേർന്നത് throw away the impurities. Then next, ബട്ടറിൻ്റെ ബട്ടർ ഫ്രം മിൽക്ക്, വിച്ച് ഈസ് we use both the components. So third one is suitable for that. Then separate tea leaves, which is yes the last one, the last option, that is first one. We throw away the solid component. solid liquid. ചായ ലിക്വിഡ് ആണ്, എന്നാൽ ചായൻ്റെ ഇല എന്താണ്? ചായൻ്റെ ഇല സോളിഡ് ആണ്. സോ സോളിഡ് ഈസ് ത്രോ അവേ. ദെൻ so before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. നമ്മളൊരു വസ്തു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഹാംഫുൾ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തു മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അത് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക. So we want to separate that non-useful substance. So we separate even useful components if we need to use them separately. 2 സാധനങ്ങൾ, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 2 വസ്തുക്കളും മിക്സ് ചെയ്താണ് കിടക്കണമെങ്കിലും നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. Then substances to be separated may be particle of different sizes or materials. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ്
പല സൈസിലുള്ളതാവാം, പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മാംഗോ ആൻഡ് ഗുവാവ വി വാണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ആർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. ദെൻ if I want to separate the bowls, it is made of plastic. So different materials are there and also different sizes, and also there are different states. In the case of stone from rice, stone ഉം റൈസ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ രണ്ടും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ചായ, ടീ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയും ടീയും എന്താ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ്. ടീ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇല എന്താണ്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. വെറും ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ടീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അരിപ്പ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്, സ്റ്റെയിനർ വെച്ചിട്ട്. സോ ദ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ്. That we have already discussed about. Hand picking. Okay, you know what is hand picking? When there is a stone, some stones in a rice, what we do? Yes, we will pick it up with the hands. Okay, that is a hand picking method. This method of hand picking can be used to separate slightly large sized impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. Take some grains. കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ധാന്യങ്ങൾ മാത്രം, ഗ്രെയിൻസ് മാത്രമേ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഹസ്ക്, അതിൻ്റെ ഉമി ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പല വിധത്തിലുണ്ടാവും. സോ വി വാണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്സ്. വാട്ട് വി ഡു? യെസ്, സ്റ്റോൺസ് നമ്മളെങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പെറുക്കിയെടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജ് സൈസ്. കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ then quantity of such impurities is usually not very large in such a situation. ഒരുപാട് വലുതും ആവില്ല, അത്യാവശ്യത്തിന് വലുതായിരിക്കും. We find that hand picking is a convenient method of separating substances. Okay, in that condition കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള സൈസിൽ വ്യത്യാസമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക? യെസ്, ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ത്രഷിംഗ്. When we use threshing method, yes, when we want to separate the grains from the stalks of paddy field. നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അരിയും ഗോതമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുക? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഡ് യു സീ ദ ഗ്രെയിൻസ് പാഡി ആൻഡ് വീറ്റ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി സ്റ്റാൾക്ക്. അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന്, ഒരു തണ്ടിൽ ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. more than hundreds of grains are there in a stalk. So we want to separate that grains from that stalk. Hand pick, is it possible to separate it with hand picking? ഓരോ അരിമണിയും ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, isn't it? We took many time, much more time is needed to do that. ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ധാന്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോ വി കാൺട്ട് യൂസ് ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ്സ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്സ്, ഒരുപാട് തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പാഡി ഫീൽഡ്. അത് മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ വി യൂസ് ത്രഷിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ത്രഷിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് we can pluck the mangoes and guavas with our hand from the stalk. But in the case of grains, what we use? Threshing. Threshing is that the stalks are beaten to free the grains
സീഡ്സ്, ഗ്രെയിൻ സീഡ്സ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഈ സ്റ്റോക്സ് എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ത്രൂ ബീറ്റിംഗ് വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോക്ക്. ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രെയിൻസ് അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും, പറഞ്ഞു പോരും. സോ ദിസ് ഈസ് ത്രഷിങ്. ത്രഷിങ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബുള്ളോക്സ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ത്രഷ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ. ഒരുപാട് അളവിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ത്രഷിങ്. Threshing is used to separate grains from the stalks. Okay. Then next method is winnowing. Winnowing. What is winnowing? Make a mixture of dry sand and sawdust or powdered dry leaves. കുറച്ച് ഒരു മിക്സർ സാൻഡിൻ്റെയും മണലിൻ്റെയും സോഡസ്റ്റ് മരപ്പൊടിയുടെയും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കുക. രണ്ടിൻ്റെയും സൈസിൽ ലാർജായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് പിക്കിങ് പറ്റില്ല. ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് മിക്സ്ചർ, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദിസ് മിക്സ്ചർ? യെസ്, വി യൂസ് വിനോവിങ്. എന്താണ് വിനോവിങ്? എങ്ങനെയാണ് വിനോവിങ് ചെയ്യുക? ടേക്ക് യുവർ മിക്സ്ചർ ടു ആൻ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഒരു ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുക. എ പിക്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 37. ദാറ്റ് ഈസ് എ വുമൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ സ്റ്റൂൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റേസ്ഡ്, സർ. ഒരു ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുക. ദെൻ പുട്ട് ദ മിക്സ്ചർ ഇൻ എ പ്ലേറ്റ് ഓർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ. ആ മിക്സ്ചർ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എടുക്കുക. ദെൻ ഹോൾഡ് ദ പ്ലേറ്റ് ഓർ ദ ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ കണ്ടെയ്നിങ് ദ മിക്സ്ചർ അറ്റ് യുവർ ഷോൾഡർ ഹൈറ്റ്, നോട്ട് ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ, അറ്റ് യുവർ ഷോൾഡർ പൊസിഷൻ. ദെൻ ടിൽറ്റ് ഇറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി. എന്ത് ചെയ്യുക? ചെരിക്കുക. ഒന്ന് സ്ലൈറ്റായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുക, ചെരിക്കുക. ദെൻ so that the mixture slides out slowly. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മിക്സ്ചർ പതിയെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, then what you have to do the both components sand and sawdust fall at the same place? രണ്ട് കമ്പോണൻസും ഒരേ പ്ലേസിലാണോ ഫോളോ ചെയ്യുക? രണ്ടും ഒരേ പ്ലേസിലാണോ ഫോളോ ചെയ്യുക? No, the sand will falls at here and the sawdust will blown away. Okay, then to separate these components we need the help of wind. കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് വിനോയിങ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഇത് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ എന്താവാം? ഇതിൽ ആർക്കാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? യെസ്, സാൻഡ് ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ sawdust is lighter. സോ സാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ താഴെ വീഴും. എന്നാൽ സോഡസ്റ്റ് എന്താ? കാറ്റ് വീശുകയാണെങ്കിൽ സോഡസ്റ്റ് എന്താവും? കുറച്ച് അപ്പുറം പോയി വീഴും. സോ വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദ സാൻഡ് ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ്. സോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഹീപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് ബിലോ ദി പ്ലേറ്റ്. നമുക്കൊരു കുന്നുപോലെ സാൻഡ് കിട്ടും. ഈ മെത്തേഡാണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് അതിലുള്ള ഹസ്ക് ഉമി മാറ്റിയെടുക്കാൻ, ഉമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ വിനോയിങ് മെത്തേഡ്. പിക്ചർ ഓഫ് വിനോയിങ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം? അങ്ങോട്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ this is the process winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components. ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഹെവിയറും മറ്റേ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ലൈറ്ററും ആയാലേ നമുക്ക് വിനോയിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹാൻഡ് പിക്കിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മറ്റേ കമ്പോണൻറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടാലേ ഹാൻഡ് പിക്കിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ വിനോയിങ് ലൈറ്ററും ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനോയിങ് പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ഫാമേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഈ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്ന് ഹസ്ക് ഉമി തിരിച്ചെടുക്കാനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്. ദെൻ ഹസ്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്യാരിഡ് അവേ ബൈ ദി വിൻഡ്. ഓക്കെ, so this grains is used for food, then the husk can be used for as a food for cattle, fodder for cattle. പശുവിനും ആടിനൊക്കെ ഫോഡറായിട്ട് ഫുഡായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, കാലിത്തീറ്റയായിട്ട് ഈ ഉമി ഹസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് സീവിങ്. വാട്ട് ഈസ് sieving? Sieving, when we use sieving, yes, sieving എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിച്ചെടുക്കുക. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. When we need to remove the impurities and bran that may be present in it, what we do? Yes, we use a sieve and pour the flour into it. When we take a flour, there will be impurities. നമ്മൾ പൊടികൾ, അരിപ്പൊടി, ഗോതമ്പൊടി ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സീവ് വെച്ചിട്ട് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ to remove the impurity we use sieves to separate them. So sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieves. സീവ്സിന് എന്തുണ്ട്, ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അരിപ്പയ്ക്ക് എന്ത് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഹോൾസിലൂടെ എന്താവും, ഫൈനറായിട്ടുള്ള തരിതരിയായിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി, ബിഗറായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ തന്നെ റിമെയിൻ, ഈ സീവിൻ്റെ മുകളിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും. സോ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ. ദെൻ in flour mill, sieving is used in flour mill. Impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. ഒരു സ്ലാൻഡ് ചെരിച്ച് വെച്ചൊരു വലിയ സ്ലീവ് ഉണ്ടാകും, അതിലായിരിക്കും എന്തിടുക, ഈ വീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, pour ചെയ്യും. Then the sieving removes pieces of stone. അതിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റോൺസും സ്റ്റോൾസും ഹസ്കൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ വീറ്റ് ആദ്യം ത്രഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനോയിങ് ചെയ്യും. ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ത്രഷിങ് വഴി ഗ്രെയിൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും, ഗോതമ്പ് മണികൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും, സ്റ്റോൾക്ക് പോവും, എന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും, ഹസ്ക് ഉണ്ടാവും, ഉമി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും. അതെന്ത് ചെയ്യും, വിനോവിങ്ങിലൂടെ ഭൂരിഭാഗം ഹസ്ക്സും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സീവിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ളതിനെയും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സീവിങ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. യെസ്, the picture of sieving in construction site is given in your textbook in page number 38, figure 5.7. Pebbles and stones are removed from sand. സാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാൻഡ് തരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. പെബിൾസും കല്ലുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ സീവിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. There is an activity. Activity 4. Bring a sieve and small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറ് സീവ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ചോക്ക് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീവിങ് വെച്ച് അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? നോ. സോ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് സീവിങ് സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ, സൈസിൽ സീവിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മിക്സർ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ്. മിക്സറിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീവിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് സീവിങ്. So let's wind up today's class. Let's discuss some more methods in the next class. Okay, what we have discussed today? Yes, hand picking,
different methods of separation: hand picking, threshing, winnowing, sieving. Hand picking, hand on just pick ചെയ്ത് മാറ്റുക. Then threshing by beating stalks. Then winnowing, പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ചെരിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. Then sieving, അരിച്ചെടുക്കുക. So these are the 4 methods. Let's discuss more in the next class. Okay, let's meet in another class. Thank you.